සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MyQ Tutorials YouTube channel එකේ DBMS video series එකේ 29 වෙනි වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම අපේ database එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අපිට තියෙනවා class table එක මෙන්න මේ විදිහට, exam term table එක, student table එක, student exam mark record table එක සහ subject table එක කියන tables පහ තමයි අපේ question එකට අදාළ exam marks db කියන database එකේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ආයෙත් question එකට ගියොත් අපිට කියන්නේ first term එකේ ඔක්කොම subjects වලට students ලා ගත්තේ marks ටික integer values වලට තියාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ decimal නැතුව අපිට මේක round function එකකට දාගෙන යනවා. මුලින්ම select asterisk from student exam mark record table එක. මේ තියෙන්නේ අපේ student exam mark record table එක. මේකේ තමයි ඔක්කොම අපේ data ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට question එකේ හැටියට student exam mark record table එකට අමතරව students table එක සහ exam term table එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද first term එකේ filter කරගන්න ඕන data ටික. මම මුලින්ම inner join එකකින් inner join කරගන්නවා student table එක මොන columns දෙකද සමාන වෙන්නේ කියන join වෙන condition එක දෙන්න ඕනේ. student table එකේ index number එක student exam mark record table එකේ index number එකට. හරි. අපි දැන් student exam mark record table එක සහ student table එක මෙන්න විදිහට join කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ inner join කරගන්නවා exam term table එක. exam term table එක tables වල සමාන columns දෙක කියන්න ඕනේ. exam term table එකේ term id එක student exam record mark record table එකේ term id එකට. හරි. දැන් අපි student table student exam mark record table එක සහ exam term table එක join කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් question එක ඊළඟ part එකට යන්න. අපිට තියෙන්නේ students ලා ගත්තේ marks ටික අපිට තියෙන්නේ integer values වලට round කරගන්න. මම මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය student exam mark record table එකේ marks ටික අවශ්‍ය. හරි. මෙන්න මේ වගේ තමයි marks ටික හම්බෙන්නේ අපිට students ලාගේ. අපි මේක ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ first term එකෙන්. එහෙනම් මම tables ටික join කරගෙන තියෙන නිසා where clause එක දාලා exam term table එකේ term name එක first term. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට first term එකේ details ටික දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට අපි marks record එක විතරක් marks column එකේ විතරක් අපිට result table එකේ ඉඳලා හම්බෙලා තියෙනවා marks column එක. දැන් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය integer values වලට දාන්න. මේකට අපිට use කරන්න පුළුවන් round function එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් round function එක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට integer values වලට එනවා first term එකේ students ලා ගත්තේ marks ටික. අපිට මේකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දානවා student marks. මෙන්න මේ විදිහට අපිට result table එක හම්බ වෙනවා. මේ තමයි අපේ පළවෙනි question එකට අදාළ query එක. දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට students ලා ගත්තේ marks වල average එක 2 decimal places වලට දෙන්නලු. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි අලුතින් ඉගෙන ගත්ත round function එක සහ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු average function එක යොදා ගන්න. මුලින්ම අපි select
asterisk from student exam mark record table. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි student exam mark record table එක මුලින්ම ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි join කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම students ලානේ. ඔක්කොම students ලා. එතකොට අපිට මේකට ඇත්ත වශයෙන්ම sub query එකක් ගැහුවොත් ගොඩක් ලේසි. ඒ නිසා අපි මුලින්ම sub query එකක් ගහලා first term එකේ results ටික අරගමු. where close එක දාලා student exam mark record table එකේ term id එක මෙතනට අපි first term එකේ term id එක හොයාගන්න sub query එක ලියන්න ඕනේ select exam term dot term id from exam term where exam term dot term name first term. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැන් first term එකෙන් අපේ student exam mark record table එක filter වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟට and operator එක දාලා අපේ second condition එකේ data fill කරගන්න. අපිට mathematics subject එකෙන් අපේ student exam mark record table එක filter කරගන්න ඕනේ. and student exam mark record table එකේ subject id එක in select subject table එකේ subject id එක from subject table එකෙන් where subject dot subject name equal mathematics. හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට දැන් first term එකේ සහ mathematics වලින් data ටික filter කරගෙන තියෙනවා student exam mark record table එකේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ step එක විදිහට අපිට අවශ්‍ය marks leverage එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්න විදිහ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. අපිට පුළුවන් avg sql function එක යොදලා brackets ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපිට average එක අවශ්‍ය මොන table එකේද කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට නමකුත් දාගන්න. අපිට පුළුවන් අපිට හැම result table එකට name කරගන්න, rename කරගන්න. අපිට මෙන්න මේ විදිහට දැන් student exam mark record table එකේ average එක marks column එකේ average එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා mathematics වලට first term එකේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කලින් question එකේදී සාකච්ඡා කරපු count function එක යොදා ගන්න මෙන්න මේකට. ඒක යොදා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ count function round function එක මෙන්න මේ විදිහට round function එක අපි යොදා ගන්නවා. හරි අපිට පුළුවන් round function එක දැන් යොදා ගන්න. අපිට round function එකේදී question එකේ හැටියට 2 decimal places වලට තමයි round කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් average marks හොයපු අපි bracket එකකින් එළියේ අපිට පුළුවන් කමා එකක් දාලා වෙන් කළා අපිට පුළුවන් 2 කියලා දෙන්න. එතකොට decimal place දෙකකට එයා round කරලා දෙනවා. අපිට 3ක් දුන්නු decimal place 3කට දෙනවා. බිංදුවක් කරොත් බිංදුව දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් බිංදුව දැම්මොත් ඒ කියන්නේ integer value එකක් අපිට එනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට ඕනේ දෙකකට round කරගන්න. නිසා මම 2 කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට execute කරාම අපිට 2 decimal points වලට round වෙලා first term එකේ mathematics වල students ලා ගත්තේ marks වල average එකේ හම්බ වෙනවා. හරි. තුන්වෙනි question එකේදී අපිට තියෙන්නේ class 11A වල students ලා ඔක්කොම examination වලින් science subject එකට ගත්ත lowest mark එක හොයන්න අපිට මේ question එක join query කරන්න පුළුවන්.
අපිට ජොයින් කරගන්න අවශ්‍ය ටේබල් තමයි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකකින් ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ all term examinations කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට exam term table එක අවශ්‍ය නැහැ. student table එක අපිට directly මේ question එකට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අපිට සිද්ධ වෙනවා class එකකින් pay records ටික filter කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා student table එක join කරගන්න. මොකද student table එක සහ student exam class table එක සහ student exam mark record table එක අතර relationship එක තියෙන student table එක හරහා ඒ නිසා student table එක අවශ්‍ය වෙනවා, class table එක අවශ්‍ය වෙනවා, student exam mark record table එක සහ subject table එක අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, අපි මුලින්ම select asterisk from student exam mark record. මෙන්න මේ විදිහට අපිට student exam mark record table එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ step එක හැටියට student table එක join කරගමු. student on student dot index number student exam mark record table එකේ index number එකට මෙන්න මේ විදිහට අපි student exam mark record table එක සහ student table එක join කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් class table එක join කරගන්න. class table එකේ class ID එකට student table එකේ class ID එක සමානයි. හරි. අපි දැන් student exam mark record table එක student table එක class table එක join කරගෙන අවසාන වශයෙන් අපිට inner join කරගන්න පුළුවන් subject table එක on subject table එකේ subject ID එක සමානයි student exam mark record table එකේ subject ID එකට. හරි, මෙන්න මේ විදිහට අපි student exam mark record table student table එක class table එක සහ subject table එක මෙන්න විදිහට join කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් science subject එකෙන් සහ class 11A වලින් අපිට හම්බෙලා තියෙන resource ටික filter කරගන්න. අපි මුලින්ම subject එක science වලින් filter කරගමු. where clause එක දාලා subject table එකේ subject name එක science. හරි, මෙන්න විදිහට අපිට science වලින් දැන් data ටික filter වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ step එක විදිහට and operator එක භාවිත කරලා class table එකේ class name එක 11A වලින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට grade 11A වලින් filter කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඒ step එක අවසානයේදී class 11A එකෙන් සහ science subject එකෙන් අපිට අවශ්‍ය records ටික filter වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හම්බෙලා තියෙන records වලින් lowest mark එක බලන්න. අපි කලින් question වලදී කතා කරපු function එකක් අපිට නැවතත් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි SQL min function එක. min function එකේදී වෙන්නේ එක column එකක තියෙන lowest mark එක අපිට අරන් දෙනවා. lowest value එක අපිට අරන් දෙනවා. හරි. අපිට පුළුවන් min function එක ඇතුලේ brackets ඇතුලට දාගන්න අපිට lowest value එක අවශ්‍ය column එක. මෙන්න මේ විදිහට student exam mark record table එකේ marks මම නම් කරගන්න පුළුවන් අපිට හම්බ වෙන record table එකට මම දාගන්නවා was marks කියලා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට execute කරොත් අපිට හම්බ වෙනවා grade 11A class එකේ science වලට ගත්ත lowest score එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා 23.5 කියලා. අපිට හතරවෙනි question එකේදී තියෙන්නේ Amanda Moses කියන student second mark එකේ ඔක්කොම subjects වලට ගත්තේ average mark එක හොයාගන්න. හරි, අපිට පුළුවන් මේකටත් join query පාවිච්චි කරන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා student table එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. exam term table එක අවශ්‍ය වෙනවා. student exam mark record table එක අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. select asterisk from student exam mark record table එක.
මේ තමයි අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක. මම මෙතනට ජොයින් කරගන්නවා ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. කන්ඩිෂන් එක on ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට සමානයි. හරි. අපි දැන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක සහ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක මෙන්න විදිහට ජොයින් කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඉන ජොයින් කරගන්න exam term table එක. exam term table එකේ term id එක සමානයි student exam mark record table එකේ term id එකට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි exam term table එක student exam mark record table student table එක මෙන්න විදිහට join කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් second term එකකින් සහ Amanda Moses ගේ name එකකින් data ටික filter කරගන්න. where close එක දාලා exam term table එකේ term name එක සමානයි second term. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට second term එකේ records ටික හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟ step එක විදිහට පුළුවන් student table එකකින් Amanda Moses ගේ name එකකින් අපිට පුළුවන් data ටික filter කරගන්න. and operator use කරලා student dot first name එක Amanda and student table එකේ last name එක Moses. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැන් Amanda Moses ගේ second term එකේ records ටික තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය මේ marks වල average එක හොයාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ආයෙසරයක් මෙතනට SQL average function එක use කරන්න අපිට average එක හොයන්න ඕනේ. student exam mark record table එකේ marks column එකකින් මම නමක් දෙනවා average marks කියලා මම නම් කරගත්තා. අපිට හම්බෙන්න record table එකට අලුත් නමක් දීලා. හරි. අපිට මෙන්න මේ වගේ average mark එකක් තමයි result එක විදියට එන්නේ. අපිට මෙතන පුළුවන් අපි දැන් කලින් වීඩියෝ මේ වීඩියෝ එකේ කලින් question එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තනේ round function එක ගැන. දැන් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම මේකට round function එක යොදලා අපි 2 decimal points වලට තියාගමු. එතකොට අපිට හොඳ පැහැදිලි answer එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ කතා කරපු විදියට average function එක round කරන්න පුළුවන් අපිට. round function එක මම ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු විදියට අපිට අවශ්‍ය 2 decimal points වලට තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනට 2 කියලා දෙන්න. දැන් මම execute කරොත් මෙන්න මේ විදියට අපිට 2 decimal points වලට අපිට හම්බෙච්ච result එක round වෙලා එනවා. බොහොම පැහැදිලි විදියට අපිට answer එකක් ගන්න පුළුවන් round function එක යොදලා. හරි. අපිට පස්වෙනි question එකේදී කියන්නේ second term එකේ 11 class එකේ students ලා second term එකට ගත්තේ marks වල average එක 2 decimal points වලට හොයන්න කියලා. මේකට අපි join query use කරොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා student exam mark record table එක අවශ්‍ය වෙනවා. subject table එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද all subjects කියලා තියෙන නිසා අපිට subject table එකෙන් filter කරගන්න දෙයක් නැහැ. exam term table එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද second term එකෙන් අපි data ටික filter කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට class table එක join කරගන්න වෙනවා. class table join කරගන්නවා කියන්නේ අපි student table එක join කරගන්න වෙනවා. මොකද class table එක සහ student exam mark record table අතර relationship එක තියෙන student table එක හරහා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් first step එක විදියට select asterisk from student exam mark record table එක. මෙන්න විදිහට අපි student exam mark record table එක තියෙන්නේ. මෙතනට මම join කරගන්නවා. now join student table එක on student table එකේ index number student
exam mark record table එකේ index number එකත් එක්ක හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි student table එක student exam mark record table එක join කරගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා class table එක inner join class on class.class id student.class id හරි මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපිට class table එක join වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් exam term table එක join කරගන්න inner join exam term table එක exam term table එක on exam term dot term id student exam mark record table එකේ term id එකත් එක්ක දැන් අපි student exam mark record table එක student table එක class table එක සහ exam term table එක join කරගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ step එක විදියට පුළුවන් class 11 එකේ data එක filter කරගන්න where close එක දාලා class dot class name එක 11 හරි අපිට 11A class එකේ data ටිකෙන් filter වෙලා data ටික filter වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ step එක විදියට පුළුවන් and operator එක දාලා exam term table එකේ term name එක අපිට පුළුවන් second term කියලා දෙන්න දැන් අපි second term එකෙන් සහ 11A class එකෙන් data ටික filter වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ average mark එක හොයාගන්න මේ අපිට හැලලා තියෙන records average mark එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක round කරගන්න 2 decimal points වලට මම අපිට හම්බෙන result table එකට rename කරගන්න result table එක හරි මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ අපිට හැම result table එකට average marks කියලා rename කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙන average mark එක දැන් අපිට පුළුවන් මේක 2 decimal points වලට round කරගන්න හරි round අපිට මෙතනී 2 decimal points වලට අවශ්‍ය. එතකොට අපිට පුළුවන් කමා එකක් දාලා 2 කියලා දෙන්න 2 decimal points වලට අපිට round කරන්න ඕනේ කියලා තමයි එතනදී කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැන් result table එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. average marks කියන එක මෙන්න මේ වගේ second term එකේ grade 11A class වල marks වල average එක 2 decimal points වල අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ තමයි 29 වෙනි question එකට අදාළ queries ටික සහ ඒව සාකච්ඡා කිරීම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවතත් ඉක්මනින්ම මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමු වීමට